Each cell of the sporogenous tissue is capable of giving rise to a microspore tetrad. Each one is a potential pollen or microspore mother cell. क्योंकि ਜਿਹੜਾ स्पोरोजीनियस टिश्यू है हर एक सैल ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਮਿਓਸਿਸ ਕਰਕੇ ਮਾਈਕਰੋਸਪੋਰ ਟੈਟਰਾਡ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦਾ ਸਪੋਰੋਜੀਨੀਅਸ ਟਿਸ਼ੂ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਸੈੱਲ ਨੂੰ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਪੋਲਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮਾਈਕਰੋਸਪੋਰ ਮਦਰ ਸੈੱਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, पोटेंशियल पॉलन द माइक्रोस्पोर मदर सेल इक्वल चीज सेम चीज का नाम है। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर्स फ्रॉम अ पोलन मदर सेल थ्रू मियोसिस इज कॉल्ड माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की डेफिनेशन की है द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर्स फ्रॉम अ पोलन मदर सेल। ठीक है, पोलन मदर सेल्स तो माइक्रोस्पोर्स का बनना। ठीक है, माइक्रोस्पोर टेट्राड बनया फिर 4 माइक्रोस्पोर्स बने। ठीक है, इस प्रोसैस में आप कहने माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहने होंगे। The microspores as they are formed are arranged in a cluster of 4 cells, the microspore tetrad। ठीक है, माइक्रोस्पोर मदर सेल्स तो जिवें माइक्रोस्पोर बनते हैं तो एक क्लस्टर ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰੇਂਜ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮਾਈਕਰੋਸਪੋਰ ਟੈਟਰਾਡ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਕੈਲੋਜ਼ ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਹੈਲਪ ਦੇ ਨਾਲ ਕੈਲੋਸ ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਹੈਲਪ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, as the anthers mature and dehydrate, the microspores dissociate from each other and develop into pollen grains। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਐਂਥਰ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਡੀਹਾਈਡਰੇਟ ਹੁੰਦਾ ਮਤਲਬ ਵਾਟਰ ਲਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮਾਈਕਰੋਸਪੋਰਸ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਤੋਂ ਡਿਸੋਸ਼ੀਏਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹੋਰ ਕਾਹਦੀ ਹੈਲਪ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਸੋਸ਼ੀਏਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਕੈਲੇਸ ਐਂਜ਼ਾਈਮ ਦੀ ਨਾਲ। ਕੈਲੇਸ ਐਂਜ਼ਾਈਮ ਕੌਣ ਸਕ੍ਰੀਟ ਕਰਦਾ? ਟੇਪਟਮ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਆਰਾ ਕੈਲੇਸ ਐਂਜ਼ਾਈਮ ਸਕ੍ਰੀਟ ਕਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹਦੀ ਹੈਲਪ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕੀ ਹੈ अलग अलग हो जाते हैं सारे माइक्रोस्पोर्स जोड़े डिसोशिएट कर जाते हैं तो फिर हर एक माइक्रोस्पोर जोड़ा है पोलन ग्रेन डिवेल्प कर जाता है। इनसाइड ईच माइक्रोस्पोरेंजियम सेवरल थाउजेंड्स ऑफ माइक्रोस्पोर और पोलन ग्रेन्स आर फॉर्म्ड दैट आर रिलीज विद द रिहाइसेंस ऑफ एंथर। हर एक माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर हर एक माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर कई हज़ार पोलन ग्रेन्स बनते हैं। ठीक है, कई हज़ार पोलन ग्रेन्स बनते हैं या तुम कह सकते माइक्रोस्पोर्स बनते हैं तो जो एंथर डिहाइस करता। ठीक है, एंथर वोट लॉस करता ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਲੈਣਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨਾ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਵਿਚਾਰਾ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਪੋਲਨ ਗ੍ਰੇਨਸ ਨੇ ਉਹ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪੋਲਨ ਗ੍ਰੇਨ। ਦ ਪੋਲਨ ਗ੍ਰੇਨ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਦ ਮੇਲ ਗੈਮੀਟੋਫਾਈਟ। पोलन ग्रेन की रिप्रेजेंट कर देगा मेल गैमेटोफाइट ने रिप्रेजेंट करता। इफ यू टच हाँ या भाई एनसीईआरटी दी लाइन आ कि पोलन ग्रेन जोड़ा है मेल गैमेटोफाइट ने टच करता। जो बहुत बच्चे इतने कन्फ्यूज होंगे हैं। ठीक है, बहुत बच्चों को लगता है दैट पोलन ग्रेन इज द मेल गैमेट। पोलन ग्रेन इज द मेल गैमेट एंड हियर यू आर रॉन्ग, एब्सोल्युटली रॉन्ग। पोलन ग्रेन मेल गैमेटोफाइट होंदा। ठीक है, क्योंकि आ एक पोलन ग्रेन होंदा ना ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਾਂ ਵੈਜੀਟੇਟਿਵ ਸੈੱਲ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਜਨਰੇਟਿਵ ਸੈੱਲ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਜਨਰੇਟਿਵ ਸੈੱਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਕੇ ਦੋ ਬਣਾਉਂਦਾ ਤੇ ਦੋ ਜਨਰੇਟਿਵ ਸੈੱਲ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਦੋ ਮੇਲ ਗੈਮੀਟਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪੋਲਨ ਗ੍ਰੇਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੈਮੀਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ? ਗੈਮੀਟੋਫਾਈਟ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ। ਓਕੇ, the pollen grains represent the male gametophyte. If you touch the opened anthers of hibiscus or any other flower, you would find deposition of yellowish powdery grains on your fingers। ठीक है, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹਿਬਿਸਕਸ ਦੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਫਲਾਵਰਸ ਦੇ ਓਪਨ ਐਂਥਰਸ ਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਾ ਇੱਕ ਯੈਲੋਇਸ਼ ਪਾਊਡਰੀ ਪੋਲਨ ਗ੍ਰੇਨਸ ਦੀ ਡੈਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੂਗੀ ਤੁਹਾਡੀ ਉਂਗਲਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਸਪ੍ਰਿੰਕਲ ਦੀ ਗ੍ਰੇਨਸ ਔਨ ਅ ਡ੍ਰੌਪ ਆਫ ਵਾਟਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਂਗਲ ਸੀ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਡੈਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਯੈਲੋਇਸ਼ ਪਾਊਡਰੀ ਰੰਗ ਦੀ, ਯੈਲੋਇਸ਼ ਰੰਗ ਦੀ ਬਣਾ ਲਓ। ਚਲੋ ਸੌਰੀ है ना, ਯੈਲੋਇਸ਼ ਰੰਗ ਦੀ ਡੈਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਲਿਆ? ਇੱਕ ਸਲਾਈਡ ਲਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਲਾਈਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਲਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਪਾਣੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਡੈਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਪ੍ਰਿੰਕਲ ਕਰਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਪ੍ਰਿੰਕਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਾਈਕਰੋਸਕੋਪ ਦੇ ਅੰਡਰ ਓਬਜ਼ਰਵ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਆ ਪੋਲਨ ਗ੍ਰੇਨਸ ਦੇ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਟਰਕਚਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, you will really be amazed at the variety of architecture, sizes, shapes, colors, designs seen on the pollen grains from different species। ठीक है, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਸਾਈਜ਼ਸ ਦੇ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਸ਼ੇਪਸ ਦੇ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਕਲਰਸ ਦੇ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਡਿਜ਼ਾਈਨਸ ਦੇ ਪੋਲਨ ਗ੍ਰੇਨਸ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਫਲਾਵਰਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਪਰਫੋਰਮ ਕਰੋਗੇ। ਦੇਖੋ ਆ ਕੁਝ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨਾ ਪਿਓ ਪੋਲਨ ਗ੍ਰੇਨ ਸਾਰੇ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਕਿੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੈ ਨਾ। ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਆ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਆਹ ਮਾਈਕਰੋਸਪੋਰ ਟੈਟਰਾਡ ਸੀਗਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਸੈਲਸ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਿਹਦੀ ਹੈਲਪ ਦੇ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਸੀਗੇ? ਕੈਲੋਜ਼ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਸੀਗੇ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੈਲੇਸ ਐਂਜ਼ਾਈਮ ਦੇ ਐਕਟ ਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਕੀ ਹੋ ਗਏ? ਡਿਸੋਸ਼ੀਏਟ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਇੱਕ ਆਹ ਮਾਈਕਰੋਸਪੋਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਮਾਈਕਰੋਸਪੋਰ ਅੱਗੇ ਕਿੱਦਾਂ ਡਿਵੈਲਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਪੋਲਨ ਗ੍ਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਮਾਈਕਰੋਸਪੋਰ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾ ਵਿਚਾਲੇ ਕੀ ਆ ਵੈਕਿਊਲਸ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਛੋਟੀ ਬਜ਼ਾਨੀ ਦਾ ਕਲਰ
ਵਿਕਿਓਲਸ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਆਪਾਂ ਨੇ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਸਿਮੈਟ੍ਰੀਕਲ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣੀ ਆ ਉਹਦੇ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਵੱਡਾ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਛੋਟਾ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਏਸੀਮੈਟ੍ਰੀਕਲ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਏਸੀਮੈਟ੍ਰੀਕਲ ਸਪਿੰਡਲ ਬਣਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਵੱਧ ਸਪਿੰਡਲ ਫਾਈਬਰਸ ਅਟੈਚ ਸੀ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਘੱਟ, ਇੱਦਾਂ ਕੁਛ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਦੋ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਸਟ ਅਤੇ ਸੈਕਿੰਡ। ਜਿਹੜਾ ਫਸਟ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਸਾਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੈਜੀਟੇਟਿਵ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਵੈਜੀਟੇਟਿਵ ਨਿਊਕਲੀਅਸ। ਅਤੇ ਸੈਕਿੰਡ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਜਨਰੇਟਿਵ ਨਿਊਕਲੀਅਸ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਨਰੇਟਿਵ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਵੈਜੀਟੇਟਿਵ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ, ਵੈਜੀਟੇਟਿਵ ਸੈੱਲ ਦੇ ਕੋਲ, ਅਤੇ ਜਨਰੇਟਿਵ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ, ਜਨਰੇਟਿਵ ਸੈੱਲ ਦੇ ਕੋਲ। ਓਕੇ, ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਵੈਜੀਟੇਟਿਵ ਸੈੱਲ ਹੈ ਉਹ ਵੱਡਾ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕੀ ਆਗਾ, ਨਰਿਸ਼ਮੈਂਟ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਕੀ ਆ ਮੇਲ ਗਮੀਟ ਆ ਉਹ ਫੀਮੇਲ ਗਮੀਟ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠਾ ਰਹਿਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਮੇਲ ਗਮੀਟ ਨੇ ਹਜੇ ਜ਼ਾਈਗੋਟ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹਨੇ ਪੋਲਨ ਗ੍ਰੇਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਰਹਿਣਾ, ਮੇਲ ਗਮੀਟੋਫਾਈਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਰਹਿਣਾ। ਤਾਂ ਵੈਜੀਟੇਟਿਵ ਸੈੱਲ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਰਾ ਖਾਣਾ ਦਾਣਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਮੋਸਟ ਆਫ ਦੇ ਜਿਹੜੇ 60% ਆਫ ਐਂਜੀਓਸਪਰਮਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਲਨ ਗ੍ਰੇਨਸ ਕੁਛ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਡਿਸਪਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਇੰਨਾ ਪੋਲਨ ਗ੍ਰੇਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਡਿਸਪਰਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਬਟ 40% ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ। 40% ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ, ਆਹ ਇੱਕ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਪੋਲਨ ਗ੍ਰੇਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੈਜੀਟੇਟਿਵ ਸੈੱਲ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਦੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਨਰੇਟਿਵ ਸੈੱਲ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਦੋ ਜਨਰੇਟਿਵ ਸੈੱਲ ਹੀ ਚਾਹੀਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਜਨਰੇਟਿਵ ਸੈੱਲ ਤਾਂ ਐਗ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਊਜ਼ ਕਰੂਗਾ, ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਜਨਰੇਟਿਵ ਸੈੱਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੋਲਰ ਨਿਊਕਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਊਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਡਬਲ ਫਿਊਜ਼ਨ ਡਬਲ ਫਰਟੀਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਤਾਂ ਬਣਨੇ ਤਾਂ ਐਂਡ 'ਤੇ ਵੈਸੇ ਦੋ ਹੀ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਚੋਰ ਪੂਰਾ ਫੁਲੀ ਮੈਚੋਰ ਪੋਲਨ ਗ੍ਰੇਨ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਬਟ 40% ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਦੇ ਦੋ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਐਂਥਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਐਂਥਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਜਦੋਂ ਇੰਨੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ 40% ਆਫ ਪੋਲਨ ਗ੍ਰੇਨਸ ਦੀ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਡਿਸਪਰਸ ਕਰਦੇ ਆ। ਪਰ 60% ਪੋਲਨ ਗ੍ਰੇਨ ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਡਿਸਪਰਸ ਕਰ ਜਾਂਦੇ, ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜੇ ਦੂਜਾ ਮਿਲਕ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਐਨਰਜੀ ਬਚਾਉਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪੋਲਨ ਗ੍ਰੇਨਸ ਦੀ ਤਾਂ ਫਰਟੀਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੋਣ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਰੇ ਪੋਲਨ ਗ੍ਰੇਨਸ ਆਪਣੇ ਮੁਕਾਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਣ ਲੱਗੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਐਨਰਜੀ ਬਚਾਉਂਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੋਲਨ ਗ੍ਰੇਨ ਮੁਕਾਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਹੁੰਚ ਜੂਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਨਾ ਪੋਲਨ ਗ੍ਰੇਨ ਸਟਿਗਮਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੈਂਡ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਬਾਕੀ ਦੇ 60% ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਉਦੋਂ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਦਾ, ਉਦੋਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਸੈੱਲ ਬਣਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਟੋਟਲ 3 ਸੈੱਲ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦੇ ਆ, 3 ਸੈੱਲ ਸਟੇਜ ਉਦੋਂ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਹਾਂ ਬੇਫਾਲਤੂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਐਨਰਜੀ ਯੂਜ਼ ਕਰੀ ਜਾਓ ਉਹਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, 3 ਸੈੱਲ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਬਟ ਫਿਰ ਵੀ 40% 3 ਸੈੱਲ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਦੀ ਐਨਰਜੀ ਬਰਬਾਦ ਕਰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਓਕੇ, pollen grains are generally spherical, measuring about 25 to 50 micrometers in diameter. याद रखना pollen grain का diameter 25 to 50 micrometer ਹੁੰਦਾ ਹੈ। Okay, great. It has prominent two layered wall, ਦੋ layered wall ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ pollen grain ਦੀ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਸਟਰਕਚਰ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ pollen grain ਦਾ। ਆਹ 60% ਵਾਲਾ ਕੇਸ ਦੇਖਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, 40% ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣ ਲੱਗ ਰਹੇ। ਆਹ ਕੀ ਆ ਆਪਣਾ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਮੈਂਬਰੇਨ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਾਮਨ ਤੁਸੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਵਾਲ ਸੈੱਲ ਵਾਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਆਹ ਇਹਦੇ ਨੀਚੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈਗਾ, ਦਿਸ ਵਨ, ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈਗਾ ਜਨਰੇਟਿਵ ਸੈੱਲ, ਅਤੇ ਉੱਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈਗਾ ਵੈਜੀਟੇਟਿਵ ਸੈੱਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਬਾਹਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਲੇਅਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲੇਅਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਇੰਟਾਈਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਇੰਟਾਈਨ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਕਿਉਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਛੇਦ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈਗੀ, ਰਾਈਟ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੇ ਬਾਹਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਐਗਜ਼ਾਈਨ, ਓਕੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਡਿਸਕੰਟੀਨਿਊਸ ਦੇਖੋ, ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੇਦ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਐਗਜ਼ਾਈਨ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈਗੀ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਪੋਰਟਸ ਨੇ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਪੋਰਟਸ ਬਣਾਏ ਆ ਜਿੱਦਾਂ,
ਲਾਈਕ ਦਿਸ ਵਨ ਸਪੋਰਟ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਵਾਲਾ ਸਪੋਰਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਵਾਲਾ ਸਪੋਰਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ ਐਗਜ਼ਾਈਨ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਡਿਸਕੰਟੀਨਿਊਸ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਅਤੇ ਇਹ ਕੀ ਆ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੈਟਰਨਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੀ ਆ ਹੈ ਨਾ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸ਼ੇਪ ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਈਨ ਦੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਪੋਲਨ ਗ੍ਰੇਨਸ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸ਼ੇਪ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਐਗਜ਼ਾਈਨ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਇਹ ਐਗਜ਼ਾਈਨ ਆ ਇਹਦਾ ਨਾਮ, ਐਗਜ਼ਾਈਨ। ਜਿਹੜੀ ਐਗਜ਼ਾਈਨ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਕਾਹਦੀ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਸਪੋਰੋਪੋਲੇਨਿਨ ਦੀ। ਸਪੋਰੋਪੋਲੇਨਿਨ ਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਟਫ ਔਰਗੈਨਿਕ ਮਟੀਰੀਅਲ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਪੋਰੋਪੋਲੇਨਿਨ ਨੂੰ ਡਿਸਟਰਕਟ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੰਮਿਆ। ਸਪੋਰੋਪੋਲੇਨਿਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡਾਈਜੈਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਕੈਮੀਕਲ ਉਹਨੂੰ ਡਿਕੰਪੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਪੋਰੋਪੋਲੇਨਿਨ ਦਾ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟਾਈਨ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਸੈਲੂਲੋਸ ਪਲਸ ਪੈਕਟੋਸ ਦੀ। ਓਕੇ, ਸੋ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਮੋਟਾ ਮੋਟਾ ਸਟਰਕਚਰ ਆਪਣੇ ਪੋਲਨ ਗ੍ਰੇਨ ਦਾ। ਸੋ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਪੋਲਨ ਗ੍ਰੇਨਸ ਕਿੰਨੇ ਜਨਰਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਾਇਮੀਟਰ 25 to 50 ਮਾਈਕਰੋਮੀਟਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਟ ਹੈਜ਼ ਪ੍ਰੋਮੀਨੈਂਟ 2 layered wall, 2 layered wall ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਇੰਟਾਈਨ ਤੇ ਐਗਜ਼ਾਈਨ। ਦ ਹਾਰਡ ਆਊਟਰ ਲੇਅਰ ਕਾਲਡ ਐਗਜ਼ਾਈਨ ਇਜ਼ ਮੇਡ ਅਪ ਆਫ ਸਪੋਰੋਪੋਲੇਨਿਨ। ਜਿਹੜੀ ਬਾਹਰਲੀ ਲੇਅਰ ਹੁੰਦੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਰਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਰਿਜਿਡ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਸਪੋਰੋਪੋਲੇਨਿਨ ਦੀ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਪੋਰੋਪੋਲੇਨਿਨ ਆ, ਇਟ ਇਜ਼ ਵਨ ਆਫ ਦ ਮੋਸਟ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਟ ਔਰਗੈਨਿਕ ਮਟੀਰੀਅਲ। ਇੱਥੇ ਇਨਔਰਗੈਨਿਕ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕਰੈਕਟ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਨੋ ਔਰਗੈਨਿਕ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਸਪੋਰੋਪੋਲੇਨਿਨ ਕੀ ਆ, ਵਨ ਆਫ ਦ ਮੋਸਟ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਟ ਔਰਗੈਨਿਕ ਮਟੀਰੀਅਲ ਆ, ਮਤਲਬ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ ਔਰਗੈਨਿਕ ਮਟੀਰੀਅਲ, ਮੋਸਟ ਔਰਗੈਨਿਕ ਮਟੀਰੀਅਲ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਆ। ਇਟ ਕੈਨ ਵਿਦਸਟੈਂਡ ਹਾਈ ਟੈਂਪਰੇਚਰਸ ਐਂਡ ਸਟਰੋਂਗ ਐਸਿਡਸ ਐਂਡ ਐਲਕਲੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਨੇਚਰ ਕਿਉਂ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੋਲਨ ਗ੍ਰੇਨਸ ਨੂੰ ਕੀ ਆ, ਕਾਫੀ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਡ ਨੇ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦੀ ਹੋਊਗੀ, ਤਾਂ ਸਪੋਰੋਪੋਲੇਨਿਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਸਪੋਰੋਪੋਲੇਨਿਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਦਾ, ਐਸਿਡ ਦਾ, ਐਲਕਲੀ ਦਾ, ਕਾਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਇਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦਾ, ਐਗਜ਼ੀਬਿਟ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕੀ ਆਪਦੇ ਅੰਦਰਲੀ ਸਾਰੇ ਸਟਰਕਚਰਸ ਨੂੰ ਬਚਾ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਪੋਲਨ ਗ੍ਰੇਨ ਦਾ ਰਕਸ਼ਾ ਕਵਚ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। No enzyme that degrades sporopollenin is so far known. ਕੋਈ ਵੀ enzyme sporopollenin ਨੂੰ degrade ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। Pollen grain enzyme has prominent apertures called germ pores where sporopollenin is absent. ਜਿਹੜੀ pollen grain ਦੀ enzyme ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਦੇ ਕੋਲ prominent apertures, prominent ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ observe ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਅੰਡਰ ਦ ਮਾਈਕਰੋਸਕੋਪ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਅਪਰਚਰਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਜਰਮ ਪੋਰਸ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਬਣਾਏ ਸੀ ਨਾ, ਇੱਦਾਂ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਡਿਸਕੰਟੀਨਿਊ ਸੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਜਰਮ ਪੋਰ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ। ਅਤੇ ਉਹ ਕਿਉਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਨਾ ਕਦੇ ਤਾਂ ਸਟਿਗਮਾ 'ਤੇ ਲੈਂਡ ਹੋਊਗਾ ਪੋਲਨ ਗ੍ਰੇਨ, ਜਦੋਂ ਸਟਿਗਮਾ 'ਤੇ ਲੈਂਡ ਹੋਊਗਾ ਨਾ ਪੋਲਨ ਗ੍ਰੇਨ, ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਪੋਲਨ ਟਿਊਬ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿਤੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਹੋਊਗਾ। ਜਦੋਂ ਸਪੋਰੋਪੋਲੇਨਿਨ ਤਾਂ ਇਨਡਿਸਟਰਕਟੇਬਲ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਕੋਈ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਪੋਲਨ ਟਿਊਬ ਸਪੋਰੋਪੋਲੇਨਿਨ ਦੇ ਥਰੂ ਤਾਂ ਨਿਕਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ, ਤਾਂ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਉਹਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੋਗੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦੇ ਲਈ, ਤਾਂ ਉਹ ਜਰਮ ਪੋਰ ਦੇ ਥਰੂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈਗੀ। Pollen grains are well preserved as fossils because of the presence of sporopollenin. ਕਿਉਂਕਿ ਸਪੋਰੋਪੋਲੇਨਿਨ ਪੋਲਨ ਗ੍ਰੇਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਪੋਲਨ ਗ੍ਰੇਨ ਕੀ ਆ, ਫੋਸਿਲ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੀਜ਼ਰਵਡ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਦ ਐਗਜ਼ਾਈਨ ਐਗਜ਼ਿਬਿਟਸ ਅ ਫੈਸੀਨੇਟਿੰਗ ਐਰੇ ਆਫ ਪੈਟਰਨਸ ਐਂਡ ਡਿਜ਼ਾਈਨਸ। ਜਿਹੜਾ ਐਗਜ਼ਾਈਨ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ, ਪੈਟਰਨਸ ਅਤੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨਸ ਦੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫੈਸੀਨੇਟਿੰਗ ਐਰੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ, ਮਤਲਬ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੈਟਰਨਸ, ਡਿਜ਼ਾਈਨਸ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਈਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਵਾਈ ਡੂ ਯੂ ਥਿੰਕ ਦ ਐਗਜ਼ਾਈਨ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਹਾਰਡ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਐਗਜ਼ਾਈਨ ਸ਼ੁੱਡ ਹਾਰਡ ਕਿਉਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ? ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਉਹਨੂੰ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਐਨਵਾਇਰਮੈਂਟਸ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਹੈ ਨਾ, ਪੋਲਨ ਗ੍ਰੇਨ ਨੂੰ ਅੰਦਰਲੇ ਸਟਰਕਚਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। What is the function of germ pore? Pollen tube ਦੀ germination is the function of germ pore. The inner wall of the pollen grain is called the intine. pollen grain ਦੀ ਅੰਦਰਲੀ ਵਾਲ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਇੰਟਾਈਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਥਿਨ ਐਂਡ ਕੰਟੀਨਿਊਅਸ ਲੇਅਰ ਮੇਡ ਆਫ ਸੈਲੂਲੋਜ਼ ਐਂਡ ਪੈਕਟਿਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਇੰਟਾਈਨ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਥਿਨ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕਾਫੀ ਪਤਲੀ ਲੇਅਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਅਪਰਚਰਸ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਹੈਗੇ। ਅਤੇ ਕਾਹਦੀ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਸੈਲੂਲੋਜ਼ ਅਤੇ ਪੈਕਟਿਨ ਦੀ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਇਹ। ਦ ਸਾਈਟੋਪਲਾਜ਼ਮ ਆਫ ਪੋਲਨ ਗ੍ਰੇਨ ਇਜ਼ ਸਰਾਊਂਡਡ ਬਾਈ ਅ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਮੈਂਬਰੇਨ। ਜਿਹੜਾ ਪੋਲਨ ਗ੍ਰੇਨ ਦਾ ਸਾਈਟੋਪਲਾਜ਼ਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇੱਕ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਮੈਂਬਰੇਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਾਊਂਡਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। When the pollen grain is mature, it contains 2 cells. ਜਦੋਂ pollen grain mature ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ 2 cells ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ vegetative cell ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ generative cell ਹੁੰਦਾ। The vegetative cell is bigger, has abundant food reserve and a large irregularly shaped nucleus. ਜਿਹੜਾ vegetative cell ਹੁੰਦਾ ਗਾ ਉਹ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਅਬੰਡੈਂਟ ਫੂਡ ਰਿਜ਼ਰਵ, ਮਤਲਬ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੂਡ ਰਿਜ਼ਰਵ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਲਾਰਜ ਹੁੰਦਾ, ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ, ਅਤੇ ਇਰੈਗੂਲਰਲੀ ਸ਼ੇਪਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਡਿਟਰਮਿਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। The generative cell is small and floats in the cytoplasm of the vegetative cell. ਜਿਹੜਾ generative cell ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ, ਅਤੇ
ਵੈਜੀਟੇਟਿਵ ਸੈੱਲ ਦੇ ਸਾਈਟੋਪਲਾਜ਼ਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਫਲੋਟ ਕਰਦਾ ਗਾ।